नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर फखरे मिल्लत का दामन, हुजूर फखरे मिल्लत का दामन, हुजूर नस्रे मिल्लत का दामन, हुजूर नस्रे मिल्लत का दामन, खानकाह आलिया कादिया ताइज़ रहमानिया पटासपुर, गद्दी अपने पटासपुर, हुजूर फखरे मिल्लत का दामन, रिसालत, नारे दिल जो बना मेरा दिल जो बना है सब पाने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल ही चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल ही चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत आगे चल के कहते हैं, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, ये रास्ते में है जा बजा खाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के रास्ते में है जा बजा खाने वाले। और आला हजरत का अकीदत में मुलाहिजा फरमाइए, फरमाते हैं कि तेरा हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। और तेरा खाए और उनको मुखातिब, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे। हाँ हाँ, वाह वाह, बहुत। तेरा खाए मेरे सरकार फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु यूती, देता मेरा रब है मैं बांटता हूँ, खजानाए कुदरत का मालिक मेरे मुस्तफा है, जिसे चाहे अता कर दे, सबको मिलता है जो दरे मुस्तफा से मिलता है। कोई लेकर मसरूर होता है, कोई लेकर मगरूर होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, हुजूर फखरे मिल्लत पटासपुर खानकाह शरीफ। तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, है मुनकर अजब खाने बुलवाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, सब पाने वाले, सब पाने वाले। आला हजरत फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे? चमक से पाते हैं सब पाने वाले। बगदाद की सरजमीन में गौसे आजम लिए तो वलायत के बादशाह बनकर चमक रहे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अबू बकर को वो नूर मिली तो वो सदाकत के पैकर बनकर चमकने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर फारूक को वो नूर मिली तो अदालत के बादशाह बनकर चमकने लगे। माने गनी यदि से नूर के पहले तो सजा सखावत बादशाह हुए चमका। हजरत अली के जखन से नूरेर चमक पावा गेल तखन तिनी वलायतेर बादशाह, सुजाअतेर बादशाह। सुभान अल्लाह। अमा यार अली से तो वलायत चली, अली को छोड़कर वलायत हो सकता है? अली से छोड़कर वलायत हो सकती है? अली को इनकार करो तो वलायत का दावा कर सकते हो? अरे वलायत का सिलसिला যদি শেষ হয়ে যায় রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে হযরত আলী পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে। মুরিদ হয়েছে
পীর সাহেবের কাছে মুরিদ যখন করেন, পীর সাহেব কি করেন, তিনি বলেন আমার হাত তার হাতের উপরে, তার হাত তার হাতের উপরে, তার হাত তার সিলসিলা ওয়ার চলে যায়। তো শেষে গিয়ে ইমাম হুসাইন করিমাইন থেকে নিয়ে ইমাম আলী মাকাম হযরত আলী কারবালাহ ওয়াজহুল করিম পর্যন্ত পৌঁছে দেন। তার হাত আল্লাহর প্যারা মাহবুবের হাতের উপর, আল্লাহর প্যারা মাহবুবের হাত আল্লাহর হাতের উপর, তাই তো ইয়াদুল্লাহে ফাওকা আইদিহিম। বাইয়াতে রিজওয়ানের সময় যারা আল্লাহর প্যারা মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত মোবারকে হাত রেখে সাহাবায়ে কিরামরা যখন বাইত নিলেন, হযরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা রুকু কুফারে কুরাইশদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই কুফারে কুরাইশদেরকে গিয়ে পয়গাম দিয়ে দাও, মুসলমান লড়াই করার জন্য আসছে না, মুসলমান কোন ঝগড়া ফেসাদ করার জন্য আসছে না, তলোয়ার নিজের হেফাজতের জন্য থাকবে, সেটা ও বাইরে রাখবে না, খাপবদ্ধ তরবারি নিয়ে তাওয়াফে কাবার জন্য আসছে। হযরত উসমান গনিকে সেখানে আটকে দেওয়া হলো, ওখান থেকে আফওয়া ছড়িয়ে দেওয়া হলো যে উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মাশাআল্লাহ শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহই খবর যখন আমার প্যারা মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাহাবায়ে কিরামরা এসে পৌঁছেছেন, সাহাবায়ে কিরামরা বায়াত করতে নিতে শুরু করলেন, প্যারা মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দস্তে মোবারকে অঙ্গীকার করতে শুরু করলেন যে খুনে উসমানের বদলা নিয়ে আমরা করব। সবার কাছ থেকে ওয়াদা প্যারা মাহবুব নিচ্ছেন, অর্থাৎ ওয়াদা নেওয়ার পরে নিজের দস্ত মোবারককে তুলছেন এবং নিজের অন্য হাত মোবারকের উপর রেখে বলছেন এটা উসমানের হাত, উসমানের হাত থেকেও নিজে বায়াত নিচ্ছেন। বলো যে মারা যায় তার তরফ থেকে কোনো বায়াত হয়? যে ইন্তেকাল করে গেছেন তার এখনো তিনি কি মুরিদ হতে পারেন, বায়াত নিতে পারেন? তার কিছু আমল করতে পারেন? তিনি করতে পারেন না। আল্লাহর প্যারা মাহবুব নিজের দস্ত মুকদ্দাসকে বলছেন এটা সবার কাছ থেকে, উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে শপথ নেওয়ার পরে, বায়াত নেওয়ার পর এটা বলছেন এটা উসমানের হাত এবং উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর তরফ থেকে তিনি বায়াত নিচ্ছেন। অর্থাৎ नबी ये बता रहे हैं कि उस्मान कत्ल नहीं हुआ है, उस्मान अभी भी जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, हुजूर फखरे मिल्लत, खानगाह पटाशपुर, नारे रिसाला। मेरे मुस्तफा जब चमकाने चले हैं तो कोई सदाकत का पैकर बन के चमक रहा है, कोई अदालत का पैकर बन के चमक रहा है, कोई सखावत का पैकर बन के चमक रहा है, कोई शुजाअत का पैकर बन के चमक रहा है। तो बगदाद की सरजमीन में गौसे आजम वलायत के सवार बन के चमक रहे हैं। तो बगदाद की सरजमीन में गरीब नवाजी करते हुए चिश्तियत के रंग में चमक रहे हैं। जो हम देख रहे हैं नूर का सिलसिला एक ही जगह से चला आ रहा है, नूर का मरकज तो एक ही है, नूर मुस्तफा मरकज है, लेकिन कहीं पर कादरियत के रंग देख रहे हैं, कहीं पर चिश्तियत के रंग देख रहे हैं, कहीं पर नूरवर्दी का रंग देख रहे हैं, कहीं पर नक्शबंदियत के रंग देख रहे हैं। पता चल गया मरकज तो वही है, आरूस बदलता गया तो रंग बदलता गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। আজকে আমরা সমবেত হয়েছি, উপস্থিত হয়েছি সকলে জশ্নে গৌসুল ওয়ারা অর্থাৎ গৌসুল আজম পীরানে পীর দস্তগীর মাহবুবে সুবহানী কুতবে রব্বানী মহিউদ্দিন আবু মোহাম্মদ আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উরস মুবারক উপলক্ষে, তাই তো? সুতরাং খামোশির সঙ্গে শুনবেন, কিছুক্ষণ বক্তব্য রাখবো, যদি আমার এমনিতেই ভালো নেই, চেষ্টা করছি আপনাদের সামনে রাখার জন্য। একবার দরুদ শরীফ পড়ুন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা सैयदना मौलाना मुहम्मद मादनी। সাইয়্যিদানা মাওলানা। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ কাফা ওয়া সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযিনা ইসতাফা, আম্মা বাদ। فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا
दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तआला फी मकामिही अयज़न ला सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम सदक़ बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, আমি তেলাওয়াতে কালামে পাকে যে আয়াতে পাকের তেলাওয়াত করেছি আপনারা সকলেই প্রায় শুনতে পান। মাওলানা সাহেব যখন তাকরীর করতে আসেন কালামে মাজিদের 11 পারার এই আয়াতে পাক যেটা আল্লাহর ওয়ালিদের শানে নাযিল হয়েছে, আলা ইন্না আউলিয়াল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম। আরবি গ্রামারে আলা লফজ হরফ তানবীহ, তানবীহ অর্থাৎ কাউকে ভয় দেখানোর জন্য, কাউকে সাবধান করার জন্য যে হরফ ব্যবহার করা হয় তাকে হরফ তানবীহ বলা হয়। আলা হুঁশিয়ার হয়ে যাও, সাবধান হয়ে যাও। তারপরে যে হরফ ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইন্না, আরবি গ্রামারে সেটাকে হরফে মুসাব্বাহ বিল ফেল বলে। ইন্না, আন্না, কান্না, লাইতা, লাকিন্না, লাআল্লাহ, ছটি হচ্ছে হরফে মুসাব্বাহ বিল ফেল। আলা হরফে তানবীহ, ইন্না হরফে মুসাব্বাহ বিল ফিল ফেল তাহকিক করার জন্য, জোর দেওয়ার জন্য, নিশ্চিত করার জন্য ইন্না ব্যবহার করা। একটাতে সাবধান করছেন তারপর আবার জোর দিচ্ছেন ইন্না করে। আর আরবি গ্রামারে ইউজুয়ালি সাধারণত হরফে তানবীহ ও হরফে তাকিদ, এটাকে ইন্নাকে হরফে তাকিদ বলা হয়। হরফে তানবীহ ও হরফে তাকিদ অর্থাৎ আলা আর ইন্না সাধারণত একসঙ্গে ব্যবহার করা হয় না। আর যদি কোনো বাক্যের মধ্যে হরফে তাকিদ ও হরফে তানবীহ একত্রিত ভাবে ব্যবহার করা হয় তাহলে সেটা বাক্যে অত্যন্ত জোর দেওয়ার জন্য কসমের আন্দাজে ব্যবহার করা। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তার প্যারা মাহবুবদের বিবরণ দেওয়ার আগে তার বান্দাদেরকে সাবধান করে কসমের আন্দাজে বলছেন, খবরদার, হুঁশিয়ার, বেশক ইন্না আউলিয়াল্লাহ। তার জন্য বলছেন যারা আল্লাহর বন্ধু হন। ওয়ালি মানে दोस्त, वली माने दिल को बहलाने वाला, वली मतलब रफी के सफर भी होता है। वली जो होता है जो हमारे दोस्त हैं, যারা আমার বন্ধু, আল্লাহ ইন্না আউলিয়াল্লাহ, যারা আল্লাহ বলেন যারা আল্লাহর বন্ধু, লা খাউফুন আলাইহিম, তাদের কোনো ভয় নেই, তাদের কোনো ভয় নেই। বারবার শুনছেন তাদের কোনো ভয় নেই, তাদের কোনো ভয় নেই। তারা কি দুনিয়া থেকে ভয় করেন না কাউকে? তাদের অন্তরে কোনো ভয় নেই। ওয়ালাহুম ইয়াহজানুন, এবং তারা কখনো গমগীন হয়ে পড়ে না। দুটো জিনিস, একটা ভয়, একটা শোকগ্রস্ত। ভয় মানুষ কখন হবে, ভীত মানুষ কখন হবে, যখন সামনে কিছুকে দেখতে পাবে বা দেখার আশঙ্কা থাকবে, সেটা হচ্ছে খৌফ। ঠিক আছে, বুঝতে পারছেন কিছু? যদি দেখার সম্ভাবনা থাকে, জঙ্গল আছে, জঙ্গলে বাঘ থাকার সম্ভাবনা আছে, সেটা হচ্ছে খৌফ, ভয়। আমি যাব, আজকে পড়া করিনি, ওস্তাদ খুব মারবেন, সেটা হচ্ছে ভয়।
যে সবকটা আমি নিয়ে এসেছিলাম সে সবকটা ইয়াদ করিনি, পড়া দিতে পারবো না, ওস্তাদ বকবেন, সেটা হচ্ছে ভয়। এই পুকুরে ঝাঁপ দিলে না জানি ভিতরে কুমির টুমির আছে কিনা, নালা যেটা নদী বয়ে চলে যাচ্ছে সেখানে নামলে কুমির হয়তো জলের মধ্যে থাকবে, সেটা হচ্ছে ভয়। হুজুর হাম কি করে হবে? অর্থাৎ যেটা হারিয়েছি তার অতীতের সঙ্গে সম্পর্কিত যা, তার যেটাকে হুজুর বলা হচ্ছে। আর যেটা দেখবো বা ভবিষ্যতে আমার যেটা দেখে ভয় লাগবে সেটাকে খৌফ বলা হচ্ছে। অর্থাৎ আল্লাহর ওয়ালিকে আল্লাহ অতীত থেকেও, অতীতের কোনো কিছু থেকেও গমগীন হওয়া থেকে তাদেরকে বিরত রেখেছেন, এবং বর্তমানের কোনো ভয় ভীতি থেকে, ভবিষ্যতের ভয় ভীতি থেকে তাদেরকে পাক ও সাফ রেখেছেন। আমি বেশি দূরে যাব না, আমার পীর মুর্শিদের ওয়াকিয়া বয়ান করবো। এই পীর মুর্শিদ আমি যখন থেকে হুঁশ সামলেছি তখন থেকে দেখছি দুনিয়াওয়ালা আপনার উপর জুলম সিতম করছে, কখনো ঘর আপনার চারিদিকে ঘিরে নিয়েছে, আপনাকে কতল করার সাজিশ করছে। আপনি এর মধ্যেও হাসছেন কিভাবে? এর মধ্যেও মুস্কুরাচ্ছেন কিভাবে? এর মধ্যেও আপনি সবর করতে বলছেন কিভাবে? বলছে ফয়জুর রহমান তুঝে মালুম नहीं है काफी तो मेरे नबी के दर दीवार कोई काफिर नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन मुनाफिकों ने घेर लिया था, लेकिन मुस्तफा रब के सहारे से ऐसे निकले कि काफिर नजर ही नहीं। हक 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 नारे तकबीर, नारे रिसाला, खानकाह पटासपुर, हुजूर फखरे मिल्लत, हुजूर फखरे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। कंकरी हाथ में लिए मेरे सरकार उन काफिरों के जानी कितने थे? 40 थे ना? 40 थे। हाँ यार, एक अगर सिविक वॉलंटियर आ जाए ना, ये खौफ से डरने लगता है। यहाँ शायद कोई वारंट इशू तो नहीं हो गया है, पकड़ने के लिए तो नहीं है, मेरे खिलाफ किसी ने केस दर्ज तो नहीं कर दिया है। एक सिविक वॉलंटियर जिसकी हैसियत परमानेंट एम्प्लॉई भी नहीं है, उसे देख लो एक लट्ठी लेकर आया है। तुम्हारे घर में उससे ज्यादा ताकतवर 5 लट्ठी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे देखते हो तो खौफ से दिल लरज उठता है। हमारे यार 40 कुफार मेरे मुस्तफा के दरे दहलीज को घेर लिया। मेरे मुस्तफा हजरत गारे सौर का साथी हजरत अबू बकर को लेकर तशरीफ फरमा है, और मेरे सरकार ने कंकरी लेकर काफिरों की जानिब फेंक दिया। काफिरরা যেখানে ঘিরে ছিল তাদেরকে ছুড়ে দিলেন। কুরআন বলছে ওমার রমাইতা ইজ রমাইতা ওয়ালাকিন্নাল্লাহ রামা। सुभान अल्लाह। यही बता रहा है ना। সাহাবায়ে কেরামদের যদি জিজ্ঞেস করেন কাপর কে নিক্ষেপ করলো, গারে সওরের সাথী, হিজরতের সাথী হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে যদি জিজ্ঞেস করেন কে পাথর নিক্ষেপ করেছে, তারিখে ইসলাম বলছে আমার মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরদের দিকে পাথর নিক্ষেপ করেছেন। কিন্তু মোহাব্বতে খোদা দেখো, আল্লাহর মোহাব্বত দেখো। আল্লাহ বলছে ইস রমাইতা सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यदे मुस्तफा को खुदा यदुल्लाह कह रहे हैं, देखना मुस्तफा का, बताना खुदा का नाम इसी का कुरान। सुभान अल्लाह। दुनिया देखे कि मुस्तफा देख रहे हैं, मोहब्बत खुदाबंदी कह रही है कि मुस्तफा आपने नहीं फेंका, आपके रब ने फेंका। ये मेरे पीर मुर्शिद आपको डर नहीं लगता था? बल्कि नहीं, कैसे लग सकता है? मेरे मुस्तफा के दरे दीवार को भी तो इन्होंने घेर लिया था, मुस्तफा थोड़ी डर गए थे। इसलिए कि मुस्तफा के दिल में जो था वो तकवा 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 अल्लाह का डर था, और मुस्तफा को हिफाजत करने की जिम्मेदारी किसी दुनियादार के जिम्मे नहीं थी, बल्कि कुरान
लेना। ए फैजुर रहमान, तुम घबरा क्यों रहे हो? घबराने फैजुर रहमान, घबराने की बात नहीं है। अरे हम किसी के तो हैं, किसी के तो हैं, अरे किसी के तो हैं। अगर किसी के हैं तो हिफाजत करना उसका काम है, सोचना नहीं है। हम तो सिर्फ उसी को डरते हैं, उसी की जात पे वाबस्तगी रखते हैं जिन्हें में मोहब्बत रसूल को हमने जब जगह ले लिया है, अपने पीरो मुर्शिद के दामने करम में हमने जब जगह ले लिया है, तो दुनिया से डरना क्या है? एक डर को तुमने बसा लिया, एक डर को अगर बसा लोगे दुनिया की सारी डर में रहोगे। अगर उस डर को दिल से निकाल दिया आपने तो कभी लल्लू डराएगा, कभी टल्लू डराएगा, कभी एक नाटा डराएगा, कभी हाथ रखा आदमी है वो तुम्हें डरा रहा है, कभी लेंगड़ा है वो तुम्हें डरा रहा है, कभी आंख में सही से देख नहीं पाता है वो तुम्हें डरा रहा है, न जाने कौन कौन तुम्हें डरा रहा है। लेकिन वो अल्लाह के महबूबीन है जो दुनिया को नहीं डरते थे। तलवार के लोग खड़े हैं, लेकिन वो ऐसे तलवार के अंदर से चले आते हैं कि गेट बन जाता है। वो खाजा गरीब नवाज जब आए थे उन्हें स्वागतम किया गया था, वेलकम किया गया था। बोलून जी खाजा गरीब नवाज तारीख করেছেন। गरीब नवाज যখন হিন্দুস্তানে এসেছিলেন তাকে কি করা হয়েছিল? চলে আসুন, ওয়েলকাম, স্বাগতম করা হয়েছিল, করা হয়নি? খাজা গরিব নওয়াজ যাতে হিন্দুস্তানের সরজমিনে প্রবেশ করতে না পারেন তার জন্য নঙ্গে তলোয়ার নিয়ে প্রহরীদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গৌসে খাজা গরিব নওয়াজ ও গরিব নওয়াজ বলছেন, गरीब नवाज मोइनुद्दीन हिंदुस्तान में आया है तो अपनी मर्जी से नहीं आया है, रसूल ने भेजा है, तभी तो रसूल का बेटा यहाँ पर हिंदुस्तान में आया है। जब भेजा है तो वहाँ की हिफाजत करना तेरा ही काम है। जब भेजा है तो हिफाजत करना तेरा काम है। हमारा यार भेज के कटवाना अगर होता तो भेज के कटवाना अगर मकसद होता तो भेजते क्यों? मेरे पीर मुर्शिद ने भी इशारतन वही कह दिया कि हमने यहाँ पर अपनी मर्जी से थोड़ी आए हैं, अपनी मर्जी से थोड़ी आए हैं। मेरे जद्दे अजद को गौसे आजम ने हुक्म दिया है कि अब तुम नबी 50 दूर चले जाओ और आए आप बगदाद मुअल्ला से डायरेक्ट 50 की सरजमीन में तशरीफ ले आते हैं और यहाँ आते हैं तो जो गौसे आजम के हुक्म से आता है उसको भगाओ। बेशक ये भी तो उसी हिम्मत के साथ है कि गौसे आजम ने जब भेज दिया है, जब तक ना आका बुला ले कि भगाने की हिम्मत नहीं है, नहीं है। इसलिए कहते हैं कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हम तो वही चिराग जलाते हैं और बारगाहे चिराग को बनाकर बारगाहे रिसालत में पहुंचा देते हैं। या का फानूस बना के लाना मेरा काम था, चमकाना चमकाना आपका काम है। वो जब चमकाते हैं इस लौ को तो फिर बारगाहे खुदा में पेश कर देते हैं। अल्लाह यहाँ चमका कर तेरे बारगाह तक पहुंचाना मेरा काम था, अब फानूस बन के इसकी हिफाजत करना तेरे जिम्मे है ना। यही तो सिलसिला है, यही तो सिलसिला है। तो मैं बता रहा था अला इन्ना औलियल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये मौला के तेरा তোমার বন্ধু তোমার দোস্ত। উর্দু বলছে অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে, বুঝতে পারছেন তো? বাংলাতেও চলে আসবে ব্যাস। কখন কি ভাষাতে স্লিপ করে, কোথাও উর্দু চলবে কোথাও বাংলা চলবে, যাই হোক মিক্সড। আপনারা শোনেন
কিন্তু অন্য প্রোগ্রামগুলো যখন দেখেন তখন হিন্দি ভালোভাবে বুঝতে পারেন। আপনারা হিন্দিতে অভিজ্ঞ, আপনারা উর্দুতে অভিজ্ঞ, আপনারা কত ভাষায় যে অভিজ্ঞ, আল্লাহ আপনাদের ভাষার জ্ঞান দিক। সব ভাষাই আপনারা জানেন। আর মহাব্বতের ভাষা তো একটাই ভাষা, তাই না? মাহবুবের নাম শুনবে সেটাই যথেষ্ট। আল্লাহ, তোমার এই বন্ধু কারা, তোমার এই দোস্ত কারা, যাদের সম্বন্ধে এত হুঁশিয়ার করছো? হুঁশিয়ার কোথায় করা হয়, সাবধান কোথায় করা হয়? যেখানে কোনো বিপদ থাকে। সাবধান কোথায় করা হয়? যেখানে কোনো বিপদ থাকে। আপনি রাস্তায় এখান থেকে যাবেন, পাওয়ার হাউস কোথায় আছে জানেন? পাওয়ার হাউস, যেখান থেকে পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন হয়, সেখানে যখন আপনি যাচ্ছেন সেখানে দেখবেন বিভিন্ন ধরনের বোর্ড লাগানো থাকে, ডেঞ্জার, হুঁশিয়ার বোর্ড লাগানো থাকে। অর্থাৎ ওখানে হাত দিলে বিপদ আছে, তাই না? আপনার গ্রামের রাস্তায় কোনো ট্রাফিক গার্ড নেই, কোনো ট্রাফিক লাগানো নেই, কিন্তু যেখানে চৌমাথা থাকে, যেখানে বিপদের সম্ভাবনা থাকে, সেখানে ট্রাফিক গার্ড লাগিয়ে দেওয়া থাকে যাতে রাস্তা পারাপার ঠিক করা হয়। সিগন্যালও সেখানে লাইট থাকে, এই জন্য যাতে আপনার জানের উপর খতরা না আসে। অর্থাৎ দুনিয়ার জাননেওয়ালারা যেখানে জানের উপর খতরা ছিল সেখানে হুঁশিয়ারের বোর্ড লাগিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ তার প্যারা মাহবুবের প্যারা মাহবুবিনদের বারগাতে, আর তার প্যারা মাহবুব বান্দাদের বারগাতে যারা আসছে তাদেরকে মোতাব্বি করে দিচ্ছে, মোতানব্বি করে দিচ্ছে, হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে, সাবধান করে দিচ্ছে যে আমার মাহবুব বান্দাদের, আমার বলির বারগাতে যারা যাচ্ছ তোমরা হুঁশিয়ার হয়ে থাকবে। তার বারগাতে গিয়ে কোনো বেয়াদবি করবে না। যদি বেয়াদবি করো তার হাসর ভালো হবে না। সেখানে আল্লাহ দুনিয়াওয়ালারা যেখানে জানের খতরা ছিল সেখানে হুঁশিয়ারের বোর্ড লাগিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা যেখানে ঈমান ও আকীদার খতরা ছিল সেখানে আল্লাহর বোর্ড লাগিয়ে আল্লাহ। এরা কারা? পরিচয় কি? হোয়াট ইজ देयर আইডেন্টিটি? তাদের পরিচয়টা কি? আল্লাযীনা আমানু ওয়া কানু ইয়াত্তাকুন। কারা কারা? ये वो लोग हैं जो ईमान लाए, যারা ঈমান নিয়ে এসেছেন। আপনারা কে কিছু না শুনুন, কে কিছু না শুনুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লাম। এরা কারা? আল্লাযীনা আমানু ওয়া কানু ইয়াত্তাকুন। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए, तकवा व परहेजगारी इख्तियार किया है, गुलामी मुस्तफा का पटक को अपने गर्दन में डाल लिया है, शरीयत को भी माना है, मुस्तफा को भी माना है, मुस्तफा जिससे मना किए हैं उससे रुक गए हैं। ये वो लोग हैं, मुस्तफा जहां हुक्म दिए हैं वहां उतर गए हैं। मुस्तफा ने अगर दरिया में उतरने को कहा है तो दरिया में उतर गए हैं। मुस्तफा अगर उनकी सांस लेकर तलवार की तरह लड़ने के लिए मैदान कारदार में उतार दिए हैं तो वो भी आगे बढ़ जाते हैं। अल्लाज़ीना आमनू, ये वो लोग हैं मुस्तफा के जिंदगी को अपने जिंदगी में अमली जामा बनाए हैं। अल्लाज़ीना आमनू, ये वो लोग हैं मुस्तफा को भी मान लिए हैं। सिर्फ ज़बान से इकरार करना ईमान नहीं होता है, लेकिन ईमान तो उसका नाम है कि ज़बान से भी कहे और दिल से भी इकरार करे, उसी को ईमान कहा करते हैं। यानी दिल में कुछ रहे, मुंह में कुछ कहे, इसे ईमानदार नहीं कहते हैं, इसे मोमिन नहीं कहा करते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज भी पढ़ता था, रोजा भी रखता था। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अल्लाह के प्यारे रसूल के साथ जंग के मैदान में शरीक भी हुआ करते थे। मस्जिद नबवी में मेरे सरकार के पीछे नमाज भी अदा किया करते थे। लेकिन मुस्तफा जानते थे ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है। साहबाए किराम भी जानते थे कि ये मुनाफिक है। साहबाए किरामরা জানতেন যে এরা মুনাফিক আছে, কিন্তু নামাজ পড়ছে আমার প্যারা মাহবুবের পিছনে, আমার পেছনে নয়, মাওলানা রিয়াজুল সাহেবের পিছনে নয়, আপনার মসজিদের ইমাম সাহেবের পিছনে নয়, হাফিজ সাহেবের পিছনে নয়। নামাজ পড়ছে কার পিছনে? কোনো আউলিয়া আল্লাহর পিছনে নয়, কোনো ওলি
খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি আজমেরি সঞ্জরি পিছনে নয়, নামাজ পড়ছে আল্লাহর প্যারা মাহবুবের পেছনে। কিন্তু আল্লাহ হুকুম দিচ্ছে, হে মাহবুব, আল্লাহ এরা যারা মুনাফিক রয়েছে তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দিন। আমার প্যারা আমার নাম মেনশন করে দিচ্ছে না। আমার আল্লাহর প্যারা মাহবুব বলছেন, ফালা ইবনে ফালা উখরুজ মিন্নাকা মুনাফিকুন উখরুজ মিনাল মসজিদে, অমুকের পুত্র তুমি মুনাফিক মসজিদ থেকে বের করে দাও। জুম্মার দিন রয়েছে, জুম্মার দিনে আমার প্যারা মাহবুব মুনাফিকদের মসজিদ থেকে বার করে দিচ্ছেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর একটু বিলম্ব হয়ে গেছে, মসজিদের দিকে যাচ্ছেন, দেখছেন যে এরা বেরিয়ে চলে আসছে। তিনি ভাবলেন মনে মনে, বোধে আমার আজকে অত্যন্ত দেরি হয়ে গেছে, নামাজে জুমা এরা আদা করে নিয়ে ফিরে ফেরত আসছে। তিনি শর্মিন্দা হয়ে যাচ্ছেন, কিছু বলতে পারছেন না, তাদের দিকে মুখ তুলে তাকাতে চাইছে পারছেন না। আর তারা তো শর্মিন্দা রয়েছে যে আজকে প্যারা মাহবুব আমাদের ফুলটা তুলে দিয়েছেন। ওমর যদি জানতে পারবেন তাহলে কি না বলবেন। তারাও মুখটা ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে চলে যাচ্ছে, দুজনে দুজনকে দুজনকে পাস করে দিয়ে চলে যাচ্ছেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা যখন মসজিদে নববীতে পৌঁছেছেন, দেখছেন নামাজ হয়নি। তো সাহাবায়ে কেরামরা খুশি খুশি ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা যিনি খলিফায়ে দম ছিলেন, খলিফায়ে রাশিদিনদের মধ্যে দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন, এ ওমর আজকে আমার প্যারা মাহবুব সেই মুনাফিকরা ছিল না নামাজ পড়তে আসতো, তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। নামাজ পড়তে গেছিল, নামাজি যদি মুমিন হয়, নামাজি যদি জান্নাতি হয়, তাহলে মসজিদ থেকে তো বের করে দিয়েছেন, জান্নাতে এন্ট্রি তো করেন। জান্নাতে এন্ট্রি তো পরের কথা, আমার প্যারা মাহবুব মসজিদ থেকে বের করে দিয়েছেন তাদেরকে যারা মুখে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ তো পড়তো, কিন্তু অন্তর তার বলতো না। যারা মুস্তাফার কাছে এসে আসতো তো বলতো, আপনি ঠিক বলেছেন। আবার যখন কুফারে কুরাইশদের কাছে যেত, তারা বলছে, আরে আমরা তো ওখানে যেতাম, তোমরা ঠিক বলছো, আমরা ওখানে মাজার করার জন্য যাই, আমরা যদি না যাই তাহলে অসুবিধা হবে, তার জন্য যাচ্ছি আমরা। আমার প্যারা মাহবুব জানতেন যে কারা মুনাফিক রয়েছে। तो मुनाफिकों को मस्जिद से निकालना मेरे रसूल की सुन्नत भी है ना। नमाज क्या है? नमाज है क्या? नमाज है क्या? इबादत तो है, इबादत तो है, लेकिन पैरवी मुस्तफा नहीं। नमाज मिला कहां से आता है? मुस्तफा घर न दिए होते तो नमाज तोहफा है मुस्तफा के लिए, जो तोहफा मेरे सरकार ने अपने उम्मतियों को दिया है। तो नमाज इबादत है, अफजलुल इबादत है, लेकिन नमाज पढ़े तो कौन पढ़े? नमाज फर्ज है तो किस पर फर्ज है? रोजा फर्ज है तो किस पर फर्ज है? ज़कात फर्ज है तो किस पर फर्ज है? सुभान अल्लाह। नमाज सब पर फर्ज नहीं है। आज मेरा मौजू ये नहीं है, लेकिन मैं बात आ गई तो बता दूं, नमाज सब पर फर्ज नहीं है। नमाज सुन्नी मुसलमानों आप पर फर्ज है, लेकिन अफसोस की बात है जिस पर फर्ज है वो नमाज नहीं पढ़ते हैं, जिस पर नमाज फर्ज ही नहीं है वो नमाज के लिए तबलीग क्या करते है ना। हकीकत यही है, जिस पर नमाज फर्ज, नमाज तो रसूल के गुलामों के लिए है, जो रसूल को अपने जान और दिल से भी करीब मानता है, जो रसूल को अपने जान और दिल से भी आला मानता है, जो रसूल को अपनी जात से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, रसूल पर ईमान लाया, ज़बान से भी जिसका इजहार करता है और दिल से भी इकरार करता है, उसके लिए नमाज है, उसके लिए रोजा है। मगर अफसोस की बात है, जिसके लिए नमाज है वो नमाज नहीं पढ़ते, और जिनको पढ़े या ना पढ़े कुछ लेना देना भी नहीं है। नमाज के लिए आपको जबरदस्ती घर से निकाल लेके चले जाते,
হয়তো হয়তো জি কখনো 3 দিনের জন্য, কখনো 1 সপ্তাহের জন্য, কখনো 40 দিনের জন্য নিয়ে যায় কি যায় না? 40 দিনের জন্য যায় তো? 40টা किसे? तुम्हें तो जहन्नुम से चीड़ है, तुम्हें तो जहन्नुम से चली चीड़ है, तो 40 दिन के लिए क्यों ले जाते हो? इसका भी चहल्लुम कर दे रही हो क्या? चहल्लुम तो तुम्हारे वहां जायज नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें मालूम होता, तुम्हें यदि जानते যে তোমার কতবার চেহল্লুম হয়েছে, তাহলে চেহল্লুম থেকে তুমি বেজার হতে। মায়ের পেটে যখন মাছ থাকে প্রথমে কি থাকে? একটা বিন্দু থাকে, বিন্দু কাতরা থাকে। 40 দিন পর মাংস পিণ্ডের আকার ধারণ করে, আবার 40 দিনের পরে হাত পা সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেখান থেকে বার হয়। 40 দিনের পরে আবার সেখানে দেখার সালাহিয়ত দেওয়া হয়, শোনার সালাহিয়ত দেওয়া হয়, এগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাজ করার সালাহিয়ত দেওয়া হয়। 40 দিন পরে আবার সেখানে রূপ। তুমি মায়ের পেটে যখন ছিলে কতবার তোমার চেহল্লুম হয়েছে? 40-এর আদাতকে আদাতে তাম বলা, সম্পূর্ণ আদাত বলা আছে। 40 দিন কয়েকটা 40-এর মঞ্জিল তয় করার পরে আপনি দুনিয়ার বুকে আসছেন। দুনিয়ার বুকে আসার পর আবার সেখানে প্রথম যখন বাচ্চাকে গোসল টোসল করানো হয়, পাক করানো হয়, বাচ্চার বাপ পবিত্র হয়, তখন কতদিন পরে? বলুন কতদিন পরে? সেই 40 तो আপনার ঘরেও কিছু ছাড়ছে না। আর চেহল্লুম से तुम भागते हो, हमारा यार भागोगे कहां पर? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती जूदी पहाड़ में लगी तो 40 दिन के बाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकले तो वो भी 40 दिनों के बाद। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिले थे तो वो भी 40 साल के बाद। अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये 40 को छोड़ के जाओगे कहां? 40 को छोड़ के जाओगे कहां? चहल्लुम हमारे यहाँ पर होता है तो ईसाले सवाब करते हैं। क्या करते हैं? ईसाले सवाब करते हैं, ताकि वो जो जाने वाला गया है उसको कोई और इबादत करने की सलाहियत नहीं रखता। इबादत करार और कोनो सलाहियत रखे, কোনো নেকি করার মতো যোগ্যতা রাখে, যে দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছে নেকি করার মতো যোগ্যতা রাখে না। তার আতাতে আমরা দুনিয়াওয়ালা তার ঘরওয়ালাকে যাদের ছেড়ে দিয়ে গেছে, যাদের জন্য পাকা বিল্ডিং বানিয়ে রেখে দিয়ে গেছে, যাদের জন্য উঁচু মহল বানিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিয়ে গেছে, যাদের জন্য ব্যাংক ব্যালেন্স রেখে দিয়ে গেছে, যাদেরকে পারভারিশ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখিয়ে দিয়ে গেছে, যাদেরকে সমস্ত জিন্দগি আরাম ও আইসে যাতে থাকতে আরাইসের সঙ্গে থাকতে পারে তার সুব্যবস্থা করে গেছে। তার হাত পায় যে তার রূহের মাগফিরাতের জন্য কোনো কিছু করবে। কি পড়া হয়? আমরা এখানে গান বাজনা তো করি না, যখন ইসালে সওয়াব করি, চাল্লুমের ফাতিহা করি, আমরা কি পড়ি? কালামে মজিদের দোয়া থেকে সূরা পড়ি, তেলাওয়াতে কালামে পাক করা হয়। প্যারা মাহবুবের বারগাতে সালাত সালাম পাঠিয়ে দিতে পারি, পাঠিয়ে দিয়ে দোয়া করি। সবার উপরে পাঠাই, খাস করে বিশেষ করে যার আমার বাপ হোক দাদা হোক যার জন্য পাঠাতে চাই তার রূহের মাগফিরাত। তাই তো করি। আর একটা হাদিস থেকে জায়েজও আছে, পাঠানো আমার পাঠানো সেখানে যায়। আমার प्यारा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम বলছেন যে কবরস্থান के करीब से गुजरा करो तो सलाम भेजा करो, कब्र वालों को सलाम। সালাম মানে কি? আমরা আসসালামু আলাইকুম বলে দিলাম কি ছোট্ট একটা
সেন্টেন্স। अस्सलाम वालेकुम আপনার উপর আল্লাহর सलामती हो, ताकि सलाम भेजा करो, वो तुम्हारे सलाम को सुनते भी हैं और सुनकर जवाब भी देते हैं। সালাম পাঠাচ্ছি, সালাম জবাব দিচ্ছেন, সালাম পাঠাচ্ছি, তার সালামতি চাইছি আমি। আল্লাহ যখন সালাম, যখন 10 জন নেক বান্দা, 10 জন বান্দার মধ্যে নেক বান্দাও যদি থাকে, তাকে আল্লাহ তাআলা কবুল করে নেবে, তার সালাম দেওয়ার বরকতে তার উপর সালামতি করতে পারে। এটাও তো ইসালে সালাম, এটাও ইসালে সালাম তার শান্তির জন্য। আল্লাযীনা আমানু ওয়া কানু ইয়াত্তাকুন, তারা সেই বান্দা যারা ঈমান নিয়ে এসেছেন আল্লাহ এবং তার রাসূলের উপরে, এবং যারকে বিশ্বাস করতে রাসূল বলেছে তার উপর ঈমান নিয়ে এসেছে। গোলামি মুস্তাফার পাটা গর্দানে নিজে ফেলেও দিয়েছে। আল্লাযীনা আমানু ওয়া কানু ইয়াত্তাকুন, এবং তারা যারা আল্লাহর ভয়কে নিজের অন্তরে জায়গা দিয়ে দিয়েছে। আল্লাযীনা আমানু ওয়া কানু ইয়াত্তাকুন, আল্লাহর ভীতিকে নিজের অন্তরে জায়গা দিয়ে দিয়েছেন। তার জন্য কোনো রিওয়ার্ড আছে, তার জন্য কোনো প্রাইজ আছে? আমি এমনি পা ছেড়ে দিই না। আমার রাস্তায় যদি কেউ জান দিতে যায়, আল্লাহ বলছেন আমার রাস্তায় কাউকে যদি কোরবানি হতে হয় তো কুরবান তো পরে হবে, কিন্তু তাকে জবিউল্লাহর মাকাম আতা করে দেব। আমার রাস্তায় যদি কাউকে নারে নমরুদে ফেলে দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়, তাকে আমি নারে নমরুদ তো বুঝিয়ে দিই, তাকে খলিলুল্লাহর মাকাম দিয়ে দিই। আমার রাস্তায় কেউ যদি নিজের জানকে উৎসর্গ করে দেয় তো শহীদে আজমের মর্যাদা তাকে দিয়ে দিই। আমি এমনি করি না। আল্লাযীনা আমানু ওয়া কানু ইয়াত্তাকুন লাহুমুল বুশরা ফিল হায়াতিদ দুনিয়া ওয়া ফিল আখিরাহ, এবং তার জন্য খুশখবরি রয়েছে তার দুনিয়ার জিন্দেগিতেও এবং আখিরাতের জিন্দেগিতেও। লাহুমুল বুশরা ফিল হায়াতিদ দুনিয়া ওয়া ফিল আখিরাহ লা তাবদীলা লিকালিমাতিল্লাহ, এবং তোমার প্রভু, তোমার আল্লাহ, তোমার রব, তোমার মালিক পরওয়ারদিগার যে কথা বলে দেন তাতে কোনো পরিবর্তন হয় না। সুবহানাল্লাহ। কোনো পরিবর্তন হয় না। হযরত কাজী আয়াজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন, কাজী সানাউল্লাহ পানিপত্তি তিনি ওলির 4টে মানে বলেছেন। 4টে মানে বলেছেন, তার মধ্যে আল ওয়ালিউল ইসমু মিনহু বিমান আল কুরবে, আল ওয়ালিউল ইসমু মিনহু বিমান আল মুহিব্বে, আল ওয়ালিউল ইসমু মিনহু বিমান আল নাসিরে, আল ওয়ালিউল ইসমু মিনহু বিমান আস সিদ্দিক। হযরত কাজী সানাউল্লাহ পানিপত্তি বলছেন যে ওয়ালির 4টে মানে বলছেন কাজী সাহেব। মুফাসসিরে কোরআন, তাফসীরে মাজারি এবং তাফসীরকারদের সফের মধ্যে প্রথম তাফসীরকার যিনি নিজে তাফসীর করছেন কিন্তু তাফসীরের নাম রাখছেন নিজের পীর ও মুর্শিদ মির্জা মজহর জানে জানার নামে নাম রাখছেন তাফসীরে মাজারি। তিনি 4টে মানা বলছেন। বলে প্রথম মানা কি? যে তার আল্লাহর সঙ্গে নৈকট্য হয়ে যাবে। দ্বিতীয় মানে বলছেন যে আল্লাহর মাহবুব হয়ে যাবে, মুহিব হয়ে যাবে। और यही अगर मेरे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान भी गोया होती है। मेरे सरकार फरमाते हैं कि मुहिब इसके पहला माना है। मुहिब इसका पहला माना है यतकर्रबु इलैया बिनवाफिले, मेरा बंदा वो है अल्लाह का। আমার प्यारा महबूब বলছেন, আমার আল্লাহ রব বলছেন যে আমার বান্দা নওয়াফিল আদা করার পরে, নওয়াফিল আদা করার মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করে। यतकर्रबु इलैया बिनवाफिले,
এত নৈকট্য অর্জন করে যে আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি, আমি তার সঙ্গে মোহাব্বত করতে শুরু করি। ফাইজা আবাদতাহু কুনতু সামা'আহু আল্লাযী ইয়াসমা'উ বিহি ইলা আখিরিহি। বলছেন যখন আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি তখন আমি তার সমস্ত ওয়াজুদ, যে কান দিয়ে সে শোনে সে কান আমি হয়ে যাই, যে হাত দিয়ে সে ধরে সে হাত আমি হয়ে যাই, যে পা দিয়ে চলে কুদরতে কামেলার ইজহার তাতে হয়ে যায়, যে চোখ দিয়ে দেখে চোখ বাজাহির তার থেকে দেখা আমার হয়ে যায়, যে জবান দিয়ে কথা আদা করে কালমা আদা করে, যে জবান দিয়ে কথা বলে বাজাহির কথা তো তার মুখ থেকে বেরোচ্ছে কিন্তু আমার কথা হয়ে যায়। যদি আল্লাহর ওলি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার মাধ্যমে তার সমস্ত ওজুদ আল্লাহ যদি বলেন যে তার হাত আতুল্লাহ হয়ে যায়, তার জবান লিসানুল্লাহ হয়ে যায়, বলো বান্দা সেই জবান থেকে যে কথা বেরোবে সে কথা আসার করবে কি করবে না? করবে কি করবে না? গাউসুল আজম বাগদাদে মুআল্লাতে বসে তার মুরিদের জন্য এখান থেকে যদি কিছু ছুঁড়ে তার খাম মুবারককে ছুঁড়ে দেন, তার লোটা মুবারককে ছুঁড়ে দেন, ওখান পর্যন্ত যাবে কি যাবে না? আমার প্যারা মাহবুব এলা মাহবুব সুবহানি বলছেন যে আমার মুরিদ হতে হবে, আমার মুরিদ বাজাহির নয়, যে প্রকৃত আমার সিলসিলার মুরিদ হয়ে যায়। আমি যদি মাগরিবে থাকি সে যদি মশরিকে থাকে, আমি যদি মশরিকে থাকি সে যদি মাগরিবে থাকে, তার সাতর যদি উঠে যায় আমি তাকে পর্দা করি। সুবহানাল্লাহ। গাউসুল আজমের দস্তে কুদরত যে তার মুরিদের অনাবৃত হয়ে যাক সাতর তিনি চান না, তো ময়দানে মায়সারে যখন উঠবেন গাউসে আজম কি করে মানবেন যে তার মুরিদ সেখানে জিল্লাত ও রুসওয়াইর সামনা করবে, যেখানে সমস্ত আউলিয়ায়ে কেরামদের মাননে वालाও থাকবে, সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামদের মাননে वालाও থাকবে, উঠার সময় বলবে এটা কার মুরিদ? যে গাউসুল আজম, সেই গাউসুল আজম তিনি সারা আম্বিয়ায়ে কেরামদের উম্মতিদের থেকে উত্তম, সুবহানাল্লাহ। সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের আউলিয়ায়েদের থেকে উত্তম আমার প্যারা গাউসে আজম। আম্বিয়ায়ে কেরামদের মধ্যে আমার প্যারা মাহবুব হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে মাকাম, আউলিয়ায়ে কেরামদের মধ্যে গাউসে আজমের সেই মাকাম। তিনি ইমামুল আম্বিয়া আর আমার গাউসে আজম ইমামুল আউলিয়া। সুতরাং গাউসে আজমের মাহফিলে বসেছি আমরা, ওয়াকিয়া বহুত শোনেন, ওয়াকিয়া আমরা বহুত শুনি, কিন্তু আমরা কখনো চেষ্টা করেছি সেই ওয়াকিয়া থেকে কিছু দর্শ নেওয়ার? এ কাদরিও, চিশতিও, नक्शबंदियों, शहरवर्दियों, अमलवलाइयों, कोई भी सिलसिला हो सबका कोई भी सिलसिला का मानने वाला है वो कादरी है। বলবেন কি করে হয়? সমস্ত সিলসিলার পীর তো আমার পীরানে, আর হিন্দুস্তানের যে কাদরিও আছে সেও চিশতি। আল্লাহু আকবার। গৌসের খাজা গরিব নওয়াজের সুলতানিয়তকে কে অস্বীকার করবে? যার সালতানাতে রয়েছে তার বাদশাহতকে কে অস্বীকার করবে? কাদরি। কিন্তু গাউসুল আজমের বাদশাহতের মধ্যে যখন রয়েছি তো সবাই চিশতি। বুঝতে পেরেছেন? বুঝতে পেরেছেন? আর ইনাদের মহব্বত নিজের উম্মতির সঙ্গে হযরতে খাজা মঈনুদ্দিন আজমেরি সঞ্জরি আহমদ ইজবান কাছাকাছি দুজন বুজুর্গকে নিয়ে যাচ্ছে। এই জন্য গাউসে আজম যখন কাদরি সিলসিলার বুজুর্গ, তাকে হযরতে খাজা গরিব নওয়াজও তো মেনে নিয়েছে। সমস্ত সিলসিলার পীরের, নকশবন্দি সিলসিলার পীর হোক, সরবর্দি সিলসিলার পীর সবাই মেনে নিয়েছেন। আর গাউসুল আজমের কাদরি সিলসিলার মুরিদ আছে,
আর যখন কসে খাজা গরিব নওয়াজের বাদশাহদের মধ্যে রয়েছে, সেখানেও একটু জেনে নিন খাজা গরিব নওয়াজ কেমন ভাবে আমাদের প্রতি রহম দেখবেন না। খাজা গরিব নওয়াজ যখন তাওয়াফে কাবার জন্য গেছেন, হজ্জে বাইতুল্লাহ যখন গেছেন, তাওয়াফ করছেন, মসজিদে আমার प्यारा ওখান থেকে प्यारा महबूबের বারগাতে গেছেন, মঈনুদ্দিন जो मांगना है मांगिए, मईनुद्दीन जो मांगना है मांग ले। খাজা গরিব নওয়াজ বলছে, আওয়াজ দেখছেন কোথা থেকে আওয়াজ হচ্ছে, কোনো আওয়াজের উৎস পেলেন না, আমার আওয়াজ হচ্ছে মঈনুদ্দীন जो मांगना है मांग ले। খাজা গরিব নওয়াজ আবার দেখছেন, আবার বলছেন মঈনুদ্দীন जो मांगना है मांग ले, কি চাইতে পারেন, যা চাইবেন তাই পাবেন নি। কিন্তু খাজা গরিব নওয়াজ বলছেন যে আমার সমস্ত মুরিদ যেন জান্নাতে চলে যায়। সুবহানাল্লাহ। খাজা গরিব নওয়াজ ওখান থেকে ফিরে আসছেন, যখন বলছেন যে আমার এইরকম হয়েছে, আমি যখন এনেছি আমার সমস্ত মুরিদকে যেন জান্নাতে চলে যায়, আমি তার দোয়া চেয়ে নিয়েছি। যারা ছিলেন দরবারে, যারা ছিলেন তার মধ্যে হুজুর আপনার মুরিদ বলতে কারা, যারা আপনার দরবারে থাকে, যারা আপনার হাতে ভেদ হয়েছে তারা, যারা আপনার ফরমাবরদার তারা। বলছে তোমরা মুরিদের অর্থটাকে এত সংকীর্ণ করে দিয়েছো, এত ন্যারো করে দিয়েছো। আরে মুরিদ যে কিয়ামত পর্যন্ত যে আমার সিলসিলার মাননে वाला है সবাই আমার মুরিদ। সুবহানাল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, হুজুর ফখরে মিল্লাত, খানকায়ে পটাশপুর, নারে রিসালাত। এবং মঈনুদ্দীন ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার মাননে ওয়ালারা যতক্ষণ পর্যন্ত না জান্নাতে চলে যায়। ए खुशकिस्मती मुसलमानों, हिंदी मुसलमानों, खाजा गरीब नवाज के मानने वालों, हमारे ये कहते हैं नबी को क्या मानोगे, माशाअल्लाह नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, हमारा हर नया वली आज भी जिंदा है। मैं दावा सिर्फ यही करता हूँ, दावा की दलील देखना है, आंख में पट्टी लगाकर मत बैठो। सुन रहे हो मेरी आवाज, अगर सुनाई दे रही है कान से पर्दा हटाओ। दूर जाने की जरूरत नहीं है, थोड़े ही दूर आगे जाओ ना, मानिक बाबा के बारगाह में हमारे यार सिकंदर कलाम वली आज भी दिखा रहा है। होश में कब आओगे, दरिया सबको फाड़ के उखाड़ के रख दे, मगर दरिया की भी जरूरत नहीं है कि मालिक बाबा के मजार के सामने कोई बेइज्जती करे। जिसकी हुकूमत पानी पर चले वहां यार वही तो अब्दाल, वही तो अब्दाल है। अब्दाल भी तो वली का एक दर्जा है। और मेरे गौसे आजम जो वलायत कुबरा पर फाइज हैं, ये वलायत कुबरा पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल हजरत आदम से लेकर अपने दौर तक इस वलायत कुबरा पर फाइज। मेरे सरकार ने इसको अपने घर वालों को, अहले बैत को अता कर दिया। हजरत इमाम हुसैन इस पर फाइज हुए, इमाम हुसैन के बाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन इस पर फाइज हुए, इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम से के बाद इमाम अस्करी तक ये सिलसिला पहुंचा। और इमाम अस्करी के बाद कोई वलायत कुबरा पर किसी को फायद नहीं किया गया। और आपकी रूहानी दुनिया से वलायत कुबरा को संभाल रहे थे, लेकिन जब मेरे हौसले आजम आए तो उसी दर्जे पर, उसी मनसब पर फायद करके गए, सही पोस्ट तक के वसी देया হলো ওলামায়ে কুবরাতে আজও আমার হৌসলে আজম আছেন। এবং সুবে কিয়ামতের আগে ইমামে মাহদী আলাইহিস সালাম যতক্ষণ পর্যন্ত না আসছেন, যদি তিলা তার যখন জহুর হয়ে যাবে ওলামায়ে কুবরার উপর সেই মনসবে তাকে ফায়দ করবে। সুবহানাল্লাহ। গৌসে আজম কে? গৌসে আজম আমার আপনার ঘরের মতো ভূমিষ্ঠ হয়ে যাওয়া কোনো সন্তান।
শুনবেন তো? শুনবেন তো? একটা প্রোগ্রাম এখনো জলসা শুরু করিনি, মৌজু শুরু করিনি, তামহিদ মৌজুতে আসবো। ভয় পাবেন না, ভয় পাবেন না। জশ্নে গৌসুল ওয়ারা যখন মানাতে এসছেন তো জশ্নে গৌসুল ওয়ারা কেন মানাবো, वलीদের बारगाह क्यों जाबो? आज लोग कहते हैं कि मुरीद होने से क्या मतलब है, हम भी कहते हैं मुरीद होने से कोई मतलब नहीं, मुरीद होने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुरीद जो होता है अपने पीर के पास कुछ वादा करता है, अपने पीर से कुछ वादा करता है कि अल्लाह के सिवा किसी को इबादत के लायक मानेंगे नहीं, अल्लाह व्यतीत काउके पास से मानबो ना। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और रसूल मानबे, तार शरीयत मुताहहारार खिलाफ कोनो काज करबे ना, मिथ्या कथा बोलबे ना, হারাম রুজি খাবে না। মিথ্যা কথা বলবে না, হারাম রুজি খাবে না। সত্যি বলছি, সুন্নি মুসলমানও যদি মিথ্যা কথা বলে ছেড়ে দেন, হারাম রুজি খাওয়া ছেড়ে দেন, এই দুটো জিনিস করে দেখুন, তারপরে বলবেন আপনার রুহানিয়াতে জেলা আসছে। फरमाने रसूलेर मुताबिक जिंदगी बसर करते हुए पीर तो से वादा करो मुरीद के शरीयतेर खिलाफ कोनो काज करबो ना, 5 वक्त नामाजेर पाबंद থাকবো। যারা খানকার সঙ্গে বাবিস্তা হয়ে যায়, যারা পীরের হাতে বায়াত নেয়, যখনই কোনো খারাপ কাজ করতে যাবে, যখন শরাবের যদি শরাবের দিকে আকর্ষণ থাকে, শরাবি হয়ে হয়তো যেত, কিন্তু যখন শরাবের দোকানের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে তখন বলে আমার পীরকে কি মুখ দেখাবো। আল্লাহকে কিছু দেখেনি, আল্লাহ কাছে দেখেনি, যাকে দেখেনি তাকে ভয় করবে কিভাবে, তাকে ভয় করবে কিভাবে? কিন্তু ভয় করার জন্য আল্লাহ কিছু সাবস্টেশন বানিয়ে দিয়েছে। মুত্তাকি বান্দা যারা ভয় অর্জন করেছেন তাদেরকে কাছে যাও, তাদের কাছে গেলে ভয় কিভাবে পেতে হয়, আল্লাহর ভীতি কিভাবে অন্তরে আসে, সে সবার তাদেরকে 10 से 10 তো যখন পীরানে তরিকতের সঙ্গে ওয়াবিস্তা হয়ে যাবে, মিথ্যে কথা সে বলবে না, গুনাহের কাজে লিপ্ত হবে না, জিনা করতে বলে না কি করব, শয়তান করে দিচ্ছে, শয়তানি ওয়াসওয়াসাতে পড়ে দিচ্ছি, করব আমি। বেচারা শয়তানটি এমনি তো লানাতে তাওক নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে আর কষ্ট দিয়ে লাভ কি আছে? আচ্ছা ইনসাফের সঙ্গে বলে তো অফিসার, আপনি তো বলেন রমজানের মাসে নাকি শয়তানকে কায়েদ করে দেওয়া হবে, রমজানের মাসে শয়তানকে কায়েদ করে দেওয়া হয় না, তাই তো? ইমাম সাহেবরা, মৌলানা সাহেবরা সবাই বলেন রমজানের মাসে শয়তানকে কায়েদ করে দেওয়া, শয়তান বেরোতে পারে না। তো রমজান মাসে কোনো গুনাহ হয় না? বলুন না, কেউ গুনাহ করে না? রমজানের মাসে গুনাহ করে না? করে তো। আসলে বাইরের শয়তানকে তো কায়েদ করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আপনার মধ্যে যে শয়তানটা রয়েছে সেটা তো মরেনি, সেটাকে তো কায়েদ করে দেয়নি, সেটা তো ছাড়া অবস্থায় রয়েছে, আপনার নেফসে রয়েছে। যখন নেফসকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন না, তখন পর্যন্ত আপনার ঈমান, আকীদা, হালাওয়াত আপনি পাবেন না, আপনার ইবাদতের চাশনি, ইবাদতের যে মজা সেটাই আপনি পাবেন না। রমজানের মাসে শয়তান কায়েদ হলো তো কি হয়েছে? অন্তরের যে শয়তান আছে সেটাকে তো আপনি এখনো মারেন, যদি সেটাকে মেরে দেন তাহলে দেখবেন আপনি কোনো খারাপ কাজে প্রবৃত্তি হতে পারেন না, আপনি কোনো খারাপ কাজে নিয়োজিত হতে পারেন না, খারাপ কাজে নিয়োজিত হতে পারেন না। গাউসে আজমের ওয়াকিয়ে আপনারা বসেছেন, গাউসে আজমের আব্বার সেই আপেল খাওয়ার ওয়াকিয়া আপনারা শুনেছেন তো? শুনেছেন না? আমি ওয়াকিয়া বয়ান করব, ওয়াকিয়া শুনেছেন, ওয়াকিয়া বয়ান করার মতো এত সময়ও নেই। দার্স কি পেলেন আপনি? দরিয়াতে যে আপেল বয়ে নিয়ে যায় তার মালিককে খুঁজতে হয়। হযরতে আবু সালেহ মুসা জঙ্গি দোস্ত, আপনার যে খিদা লেগেছিল, ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিল,
ছুঁয়ে নিয়েছে, কিন্তু যখন তাকওয়া আমাকে সাড়া দিল, আমার অন্তরের খোদা ভীতি বলল, এ আবু সালেহ, তুমি যে আপেলটা খেয়ে নিয়েছো, মালিকের অনুমতি নিয়েছো, তোমার খাওয়াটা কি আসলে হালাল হয়েছে? খাওয়াটা দোষণীয় নয়, কিন্তু তার তাকওয়া এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে খাওয়ার কারণে তিনি গেলেন হযরত আব্দুল্লাহ সামাইর বারগাতে আরজ করছেন, যা সাজা দেবেন তাই সব করব আমি। আপনার বাগানেরই একটা আপেল ফল ফেসে যাচ্ছিল, আমি খেয়ে ফেলেছি। 12 বছর সেখানে কঠোর পরিশ্রম করে তার সেই বাগানটার দেখভাল সমস্ত কিছু করলেন। বলে বাগানটা দেখভাল করার পরে যখন 12 বছর হয়ে যাচ্ছে, বলছেন এবার তো মাফ করবেন। বলে মাফ এমনিতে হবে না, আরো একটা শর্ত আমার কন্ডিশন রয়েছে। তাহলে মাফ হতে পারে কি? আমার একটা মেয়ে আছে। গাউসে আজম এমনি এমনি হয়ে যান না, আল্লাহর ওয়ালি যেখানে আসেন বাপও সেই রকম হয়, মাও সেই রকম। মা বাপ যদি মুত্তাকি পরহেজগার হয় তো মাও মুত্তাকি পরহেজগার হয়। বলছেন যে আমার মেয়ে আছে, চোখে দেখতে পারে না, কানে শুনতে পারে না, হাতে লুলা, পায়ে চলতে পারে না, তাকে বিয়ে করতে, দেখতে কদাকার কুৎসিত, তাকে বিয়ে করতে হবে। শুনেছেন বাকি আপনি? বিয়ে করেছেন বাসর রাতে হযরত আব্দুল্লাহ সামাই বিয়ে পড়িয়ে দিয়েছেন। বিয়ে পড়িয়ে দিয়ে বাসর ঘরে যখন দুলহা ও দুলহিনকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, দুলহা দেখছেন যে হাসিন ও জমিল পরি পাইকার তার সামনে উপস্থিত রয়েছেন। বলছেন এ তো আমার স্ত্রী হতে পারে না, ইনি আমার সঙ্গে কেমন মজাক করছেন। তিনি বললেন যে আমার স্ত্রী তো সেই হবে যে লাংড়ি লুলি হবে, কানে শুনতে পাবে না, চোখে দেখতে পাবে না, কালো কদাকার কুৎসিত হবে, কিন্তু এ তো সুন্দরী, এ আমার স্ত্রী হতে পারে না। সোহাগ রাত হযরত আবু সালেহ মুসা জঙ্গি দোষ ইবাদতে মশগুল হয়ে যাচ্ছেন, তার দিকে ঘুরে আর দ্বিতীয়বার দেখছেন না। তখন সকাল হচ্ছে, মেয়ে কি আপনাকে বলছেন, আব্বা জান কার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দিয়েছো? সে একবার দেখার পর তো আমার দিকে ফিরেও চায়নি। তিনি ডাক্তার নওজওয়ান এদিকে এসো, কি ব্যাপার তুমি তোমার বাসর ঘর সোহাগ রাত, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে, স্ত্রীর দিকে একবার দেখার পর একবার দেখলেও না, ফিরে তাকালেও না। বলছেন শুনুন, আমার আর কত ইমতিহান আপনি নেবেন? আপনি তো বলেছিলেন যে আপনার মেয়ে এইরকম 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 গুণাবলী সম্পন্ন হবে, কিন্তু ওখানে যাকে পাঠিয়েছেন সে তো আপনার মেয়ে হতে পারে না। তার তো হাত সালামত রয়েছে, কান নাক চোখ সব সালামত রয়েছে, দেখতেও সুন্দরী আছে, সে আমার স্ত্রী কিভাবে হতে পারে? বলছেন নওজওয়ান শুনো, আমি তোমাকে এই জন্য বলেছিলাম যে হাতে ধরতে পারে না, অর্থাৎ হাত এমন কিছু খারাপ দিকে সে জিন্দগিতে কোনোদিন বাড়ায়নি। পায়ে লেংড়ি বলেছিলাম এই জন্য যে পা ঘরের বাইরে কোথাও সে ওখানে আগে বাড়ায়নি, সে কানের শুনতে পায় না, এই জন্য বলেছিলাম যে কোনো গায়ের মাহরামের আওয়াজ সে কানে শোনেনি। চোখে অন্ধ, এই জন্য বলেছিলাম যে কোনো গায়ের মাহরামের উপর সে তার নজর কোনোদিন রাখেনি। এই জন্য বলেছিলাম সতী সাবিত্রী যদি এইরকম মা হতে পারে, মা যদি মুত্তাকি পরহেজগার হতে পারে, দুজনের অন্তরে যদি খৌফে খোদা হতে পারে, তার গর্ভে যে সন্তান হবে সে বক্তের গাউসে আজম। গাউসে আজমকে কেউ জিজ্ঞেস করছে, রমজানের মাসে এসছেন, রোজা রেখেছেন, শরীয়তের পাবন্দ হয়ে এসছেন তো, শরীয়তের পাবন্দ হয়ে এসছেন তো, এসেছেন পয়লা রমজানে, এসেই রোজা রেখেছেন। এ আমার মুসলমানও, রমজানের মাসে যারা রোজা রাখো না, গস পাকের নারা রাখো, ইয়া গস আল মাদাদ, নারা তো লাগাই, রমজানের মাসে রোজাটা রাখি। এখন গস পাকের উপর তো রোজা ফরজ হয়নি, তা সত্ত্বেও গস পাক রোজা রাখছে। তো আপনি রমজানের মাসে বেমতলব ওয়াজহাত কেন খুঁজতে রাখেন? আপনার শরীর তন্দুরুস্ত থাকা সত্ত্বেও আপনি কেন রোজা রাখেন না? গস পাক এসেছেন, আল্লাহর ওলি হয়ে এসেছেন। গস পাক আসার আগে আমার প্যারা মাহবুব সরকারে দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারা আসর বসারত দিয়ে দিয়েছিলেন। একবার আমার প্যারা মাহবুব হযরত ফাতেমা জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা
আজকে আপনি হযরতে ইমামে হাসান আপনার মামুল ছিল যে প্রতিদিন যেতেন যে প্রথমে হযরতে ইমাম হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আদর করতেন, বসা দিতেন, চুম্বন করতেন, কিন্তু আজকে প্রথমে কি হযরতে ইমামে হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বসা দিতেন, চুম্বন করতেন না? হযরতে ফাতেমা জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলতেন, এ আম্মা জান, আপনি রোজানা আসতেন, যখনই আসতেন আপনি আপনার সবচেয়ে ছোট নামাজটাকে সবচেয়ে প্রথমে আপনি প্যার করতেন। আজকে সে ছোট দেখছি, আপনি তো বড়টাকে প্যার করছেন, ছোটকে একটু প্যার করে নিন। মাজরা কি? আপনি আজকে কেন হঠাৎ করে আপনার এই রুটিনটা চেঞ্জ করে দিলেন? আল্লাহর প্যারা মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে হযরত এই হাসানের আওলাদের মধ্যে এমন একজনকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে হচ্ছে সমস্ত ওয়ালিদের শিরোমণি হবে। ইমামে হোসেনের আওলাদে আইমায়ে কিরামরা হয়েছেন, হযরতে ইমাম মুসা কাযিম হয়েছেন, ইমাম বাকির হয়েছেন, ইমাম জাফর সাদিক হয়েছেন, ইমাম আসকারি হয়েছেন, কিন্তু হযরতে ইমামে হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আওলাদের মধ্যে হযরতে গাউসে আযম মাহবুবে সুবহানে কুতবে রব্বানি মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা হয়েছেন। সমস্ত ওয়ালির ওয়ালায়াতের দিকে আমার গাউসে পাকের ওয়ালায়াতের দিকে আমার গাউসে পাকের আগে হযরতে জুনায়েদ বাগদাদি, হযরতে হাসান আসকারী সকলে আপনার আসার খুশখবরি শুনিয়ে দিয়েছিলেন। আমার প্যারা গাউসে আযম যখন মসজিদে বাগদাদ জামে মসজিদে বাগদাদ থেকে এলান করছেন যে আমার পা সমস্ত আউলিয়ায়ে কিরামের গর্দানের উপরে, তখন সেখানে উপস্থিত আউলিয়ায়ে কিরামরা শুধু নয়, যারা বিগত হয়ে গেছেন তারাও তাদের কবর থেকে, যারা বর্তমান রয়েছেন তারাও, যারা বিভিন্ন জায়গায় রয়েছেন তারা, যারা মায়ের পেটে রয়েছেন তারাও সেখান থেকে আল্লাহর মাহবুব বান্দা গাউসে আযমের ওয়ালায়াতকে ইকরার করে নিয়েছেন। প্রত্যেকেই বলেছেন, হে গাউসে আযম, আপনার কদম আমার সর আঁকে। খুরাসানের জঙ্গলে হযরতে খাজা গরিব নওয়াজের কাছে যখন সে আওয়াজ পৌঁছলো, হযরতে খাজা গরিব নওয়াজ বলছেন, এ আব্দুল কাদের জিলানী, এ গাউসে আযম, আপনার কদম আমার গর্দনের উপরে নয়, আমার মাথার উপর, আপনার আমার চোখের উপর। যে যেখানে যে অবস্থায় ছিলেন সেখান থেকে আল্লাহর প্যারা গাউসে আযমের ভলায়েতকে স্বীকার করে নিয়েছে। সেই গাউসে আযম যিনি এসেছেন আল্লাহর ওলি হয়ে এসেছেন, বলুন সেই গাউসে আযমকে কি প্রয়োজন ছিল 40 বছর এশার ওয়াজুতে সুবহার নামাজ পড়া? সেই ঠান্ডার সময়ও গেছে, বর্ষার সময় বিভিন্ন সিজন তাদের মধ্যে গেছে, বাগদাদের সেই ঠান্ডা, বাগদাদের সেই গরম তার মধ্যে গেছে। সেই 40 বছর এশার ওয়াজু থেকে ফজরের নামাজ আদা করতেন গাউসে আযম, তার কি প্রয়োজন ছিল? गाउसे आजम में मानने वालों कादरियों, अगर गाउसे आजम को सही अंदाज में मानना है तुम भी नमाज के पाबंद बन जाओगे। अगर गाउसे आजम को सही मानों में मानते हो तो गाउसे आजम जो डाकू के पंजे में पड़ने के बावजूद भी कहता है कि मेरे मां ने चंद अशरफिया यहाँ पर सिलवट के रख दिया है, सच बोलने पर आवाज़ होगा। आज मजलिस गाउसे आजम से मैं आखिरी आपको पैगाम देके जाना चाहता हूँ कि जश्न गौसुल आजम में तो हमेशा बैठते हो, लेकिन आज ये वादा करके जाओ अगर सही कादरी हुआ तो 5 वक्त नमाज के पाबंद बनोगे। बनेंगे आप 5 वक्त नमाजों के पाबंद बनोगे? बड़ी मुश्किल सी बात होगी, अब तो बड़ी मुश्किल सी बात हो गई। नमाज तकलीफ की बात है। आज शिकायत लोग करते हैं ना, शिकायत करते हैं क्या करेंगे, काम धंधा नहीं चलता है,
बेटा बात नहीं सुनता है, बेटी बात नहीं सुनती है। माँ यार तुमने कब खुदा को माना? तुमने खुद खुदा के कहे को माना है, मुस्तफा के कहे को माना है। तुम जब फरमाबरदार नहीं हो तो तुम्हारा बेटा फरमाबरदार है। तुम जैसे सबक दोगे वैसे ही तो करेगा। तुम कादरी हो फिर भी झूठ बोलते हो। अगर कादरी सही मानों में हो, गौसे आजम के शफाअत का दावा करते हो और बिलहकीकत करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मैं वाकया बयान करके खत्म करूंगा। अगर कादरी हो तो आज से झूठ बोलने को अपनी जिंदगी से निकाल दो। अगर कादरी हो हलाल रोजी खाने की कोशिश, हलाल रोजी खाओ, हराम खाने से परहेज करो। चाहे जौ की रोटी ही खाना पड़े लेकिन वो हलाल खाना की कोशिश करो। अगर हलाल खाओगे 40 साल की इबादत तुम्हारा बेकार होगा। तो कादरी बनना आसान जितना है, कादरी रहना उतनी मुश्किल है। मुरीद तो हो जाते हैं कादरी सिलसिले में, लेकिन मुरीद होना काफी नहीं जब तक आप मुराद बन जाए। अब उनके फरमान के मुताबिक अगर न चलोगे, उनके बताए हुए राह में भी नहीं चलोगे, फिर भी कहोगे हम कादरी हैं। कादरियत क्या इसी का नाम है कि झूठ बेधड़क बोलते जाएं? कादरियत क्या इसी का नाम है कि बेधड़क आप हलाल हराम हम तमीज न करो? कादरियत क्या इसी का नाम है कि नमाज के वक्त भी आप वहां पर लूडो लेके बैठ जाओ, कहीं कैरम लेके बैठ जाओ, टीवी के सामने बैठ जाओ? वक्त आपके पास बहुत है। अगर 5 मिनट निकाल लो, 5 मिनट निकाल लो तो फजर की नमाज अदा कर सकते। 15 मिनट निकाल लो तो जोहर की नमाज आप अदा कर सकते हो। सिर्फ 5 मिनट निकाल दो तो असर की नमाज अदा कर सकते हो। 10 मिनट निकाल लो आप मगरिब की नमाज अदा हो जाएगी। 15 से 20 मिनट निकाल लो ईशा की नमाज अदा हो जाएगी। कितना टाइम आप हिसाब करके कल जोड़ो खाता में, कितना टाइम आप बर्बाद करते हो और तुम्हें अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने के लिए कितनी टाइम की जरूरत है। तुम फरमाबरदार बन जाओ। देखो खुदा की रहमत भी तुम्हारे साथ, नबी की रहमत भी तुम्हारे साथ, औलियाए किराम की रहमत भी तुम्हारे साथ होगी। तुमको शिकायत करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। इसलिए शिकायत करोगे क्या? जब उसकी मर्जी में राजी हो जाओगे। जब उसकी मर्जी में राजी हो जाओगे तो शिकायत ही नहीं करोगे। कोई शिकायत बाकी कैसे रहेगा? और ये इम्तिहान की घड़ी में जो आगे बढ़ता है, जो पास करता है, उसके लिए कभी कभी होता है कि आजमाइश की घड़ी से भी गुजरना पड़ता है ना। और गौसे आजम अपने गुलामों को किस तरह नवाजते हैं। एक शख्स ने एक नौजवान ख्वाब में देखा कि उसके वालिद का राबता बोलছেন যে गौसे पाक আব্দুল কাদের জিলানির কাছে গিয়ে বলো তিনি আমার জন্য যেন দোয়া করে দেন, তাহলে আমি কবরের আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে যাব। নওজওয়ান আসছে, আমার গৌসে আজম জামে মসজিদে বাগদাদের মধ্যে রয়েছে। গৌসে পাক এসে বলছে কি ব্যাপার? না আমার আব্বা জান বলেছেন, আমার আব্বা জান কাবের মধ্যে বলছেন যে আপনার কাছ থেকে দোয়া করে নিতে যাতে তার বখশিশ হয়ে যায়, গুনাহ মাফ হয়ে যায়। গৌস পাক বলছেন তোমার আব্বা কোনোদিন আমার ওয়াজের মাহফিলে বসেছে? নওজওয়ান বলছে আমার আব্বা এখন কম সময়ে, আমি ছোট ছিলাম, ইন্তেকাল করে গেছেন, আমার স্মরণে আসছে না। मुझे याद नहीं है कभी आपकी मिलाद की मजलिस में बैठे थे या नहीं। अब बहाना तलाश करते हैं, गौसे पाक कहते हैं कि कभी तेरे वालिद मेरे
मदरसा की गलियों से गुजरा था? कभी तेरे वालिद मेरे यहाँ का लंगर का खिचड़ा खाया था? लंगर खाने में जिनको कहते हैं ना लंगर मार खाया जाए, गौसपा कहते हैं कि तेरे वालिद ने कभी मेरे यहाँ से जो लंगर बढ़ता था, लंगर का खाना खाया था? नौजवान का चेहरा खिल जाता है, कहते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी गौसपा हुजूर में बचपने का दौर था, मेरे वालिद ने मेरे उंगली पकड़ के आपके मदरसा के गलियों से गुजरा और कहने लगे कि बेटा ये अब्दुल कादिर जिलानी का मदरसा है, बहुत ऊंचे पाए के आलिम भी है, बहुत बड़े अल्लाह के वली है। मेरे सरकार गौसे आजम मिंबर पर उठ जाते हैं, ऐलान करते हैं, सुनो जो मेरे कयामत तक मेरे मदरसा के गलियों से गुजर जाएगा उसके लिए भी जन्नत की बशारत है, जो मेरे खानका का खिचड़ा खाएगा उसके लिए भी जन्नत की बशारत है। अल्लाह के वली और फातिमा के लाल को यही तलाश करते हैं कि नाने के गुनहगार उम्मती को किस तरह एक गुनहगार उम्मती हो, आप थोड़ा काम करो तो गौसे आजम आपको बढ़कर अपने दामन में समेट लेंगे। आप थोड़ा सा बढ़ो, झूठ से बचो, हलाल खाओ, आराम से परहेज करो और अपने बड़ों की इज्जत करो, अपने बड़ों की इज्जत करो, शरीयत मुतहरा के पाबंद बन जाओ। उसके बाद कोई शिकायत रहे तो फैजुर रहमान कादरी से कहे ना अपने घर से, है ना? वाकया सुनाना आज हमको नहीं है, वाकया आप बारहा सुनते हो लेकिन फायदा कुछ नहीं। फायदा तो तब होगा जब गौसे आजम की जिंदगी में अपने जिंदगी को ढाल लोगे, उनके जिंदगी की तरह अपने जिंदगी को बिताने की कोशिश करोगे, उनके बताए हुए राह पर अब यार मुकम्मल नहीं चल सको। 40 साल तक आपको ऐसा की नमाज से फजर की नमाज अदा करने नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप पर जो फर्ज है वो फर्ज को आप अदा करके अब नफल बाद में करोगे। हदीस कुदसी में मेरे सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह का फरमान है वतक़र्रबू इलैया बिन नवाफिल, वो नवाफिल के जरिए अल्लाह की कुर्बत हासिल करते हैं। हमारे यार उसके नफल इबादत कभी काबिले कबूल होती है तो फर्ज वाजिब तो सुनन को तर्क करते। अल्लाह के वली फर्ज वाजिब और सुनन को अदा करने के बाद जब दुनिया सो जाती है, जब बिस्तरे से राहत पर आराम करने लगती है तो ये बेदार होते हैं, अपने रब की रजा के लिए खड़े हो जाते हैं, इतना गिड़गिड़ाते हैं, फरियाद करते हैं, इबादत में इतना मशगूल होते हैं कि वो भी राजी हो जाता है, ये भी राजी। जब ये राजी हो जाते हैं वो भी राजी हो जाता है तो जबान से जो कहते हैं अब उस मंजिल में पहुंचने के बाद रब कहता है वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, ये सब कुछ तो मैंने बनाया ही तेरे लिए है, तू जो चाहे वही मान लिया कर, तेरे ज़बान हरकत में ना है, मेरे करम के दरवाजे पे। आज का जो अल्लाह के वली कह दे तो कैसे हो जाता है। माँ यार नबी के बारे में कहते हो मर के माशाअल्लाह मिट्टी में मिल गए हैं, मेरे वली तो वो कुदरत से कामिल रखते हैं कि जो बाराती समेत कश्ती डूब जाए उसको भी सही सलामत वापस कर दिया करते हैं। नाना के बारगाह में एक औरत बुढ़िया आती है, एक औरत आती है, कहती है सबके बारगाह में गई हूँ, सवार का पार करते गेছি 6টা মেয়ে, এবারে যদি মেয়ে হয়ে স্বামী বলেছে তালাক দিয়ে দেবে, কোথায় যাব, যদি দয়া করে দেন থেকে বলছেন এবার আমার পেটে যেটা আছে সেটা ছেলে না মেয়ে বলে দিন। গৌসে আজমের নানা বলছেন তোমার
কিসমত যে এবারে যে সন্তান হবে সেটাও কিন্তু মেয়েই হবে। যে ওখান থেকে মায়ুস হয়ে ফিরে যাচ্ছে, গৌসে আজম বাইরের ছিলেন বাচ্চাদের সঙ্গে। গৌসে আজম যখন দেখলেন যে কেঁদে কেঁদে চলে আসছে, হাসতে হাসতে তো এসেছিল, সবার কাছ থেকে তারিফ শুনেছিল যে আব্দুল্লাহ সৌমাই ইনি লৌহ মাহফুজকে দেখে বলে দেন যে কি হবে। তিনি বহুত বড় আল্লাহর ওয়ালি, বড় আরজি নিয়ে এসেছিল, তামান্না নিয়ে এসেছিল, যদি একটা বেটা আতা করে দেন। কিন্তু হাসতে হাসতে এসছে, কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যাচ্ছে। গৌসে আজম বলছেন, এ মা তুমি এসছো তো হাসতে হাসতে কেঁদে কেঁদে ফিরে যাচ্ছে কেন? বলে বাচ্চা তোমাকে কি বলবো, তোমার তো বচপনার ভক্ত হয়েছে, বলতে শোনাও না আমাকে। বলতেন এসছিলাম, এই ওয়াকিয়া বয়ান করলো। বলছে চলে যাও ওখানে গিয়ে বলো যিনি লাহু মাহফুজকে দেখে বলতে পারেন বেটা আছে না বেটি আছে, তিনি লাহু মাহফুজে কিছু লিখতেও তো পারেন, কিছু লিখতেও তো পারেন, গিয়ে বলে দাও। সে যাচ্ছে, আরে যাও, পুরেকে আবার বের করে দিচ্ছেন তাকে, আবার বলছেন আবার যাও, আবার ফিরে যাও। তখন ফিরে আসছে, বলছেন কौन है जो तुझे बाहर जाने से रोक रहा है? তখন গাউসে পাক ভিতর বলছে নিয়ে এসেছেন, ধরে নিয়ে এসেছেন মহিলা। বলছেন यही बच्चा है। बोले अच्छा तब तुम ही हो अब्दुल कादिर, तुम ही हो जो इस औरत को बाहर जाने से रोक रहे हो। आप फरमाते हैं जब आप लौह महफूज को देखकर बता सकते हैं इसके पेट में बेटा है या बेटी है, तो आप लौह महफूज पर कुछ लिख भी तो सकते हैं। कहते हैं अब्दुल कादिर जाओ, तुम्हें ये पावर भी अता की। अब मेरे गौसे आजम वहीं से बस में आते हैं कि बुढ़िया तेरे घर में जो बच्चा होगा वो तो बेटा ही होगा। तेरे घर में जितनी बेटियां हैं सबको बेटा बना दिया। औरत जाती है अपने घर में, आवाज देती है बेटे तक बच्चा है, बच्चा है, न जाने कर दिया है तो कैसे हो भी जाता है क्या कभी ऐसा? घर जाती है कि बेटी दरवाजा खोल, बोले माँ कल तक तो बेटी थी, तेरे जाते वक्त तक भी तो मैं हम लोग बेटी सब बेटी ही थी, लेकिन अब से बेटी नहीं कहना बेटा कहना, सबके सब हम बेटा हो गए। तो गौसे आजम की करामत तो आप सुबानी की करामत अगर रात भर बैठ के बताया जाए तो करामत खत्म नहीं होगी। करामत से ज्यादा सुनने से ज्यादा बेहतर यह है कि हम उस पर अमल भी करें, उनकी जिंदगी को अपने जिंदगी में उतारें और इन चंद बातें जो आपसे मैंने गौसे गुजार किया है उस पर आज अमल पैरा हो जाए। इंशाअल्लाह देखिएगा तो आप गौसे आजम का दीवाना लोग कहने लगेंगे और आपकी जबान में भी अल्लाह तबारक तआला वो तासीर अता कर देगा कि आप जो मांगेंगे रब की बारगाह में वो हिजाबत का मर्तबा पाएगा और वो भी काबिल कबूल होगा। गौसे आजम के दीवानों कादरियों, तो गौसे आजम को मानो तो सही मानो में मानो, और कादरी कभी जहन्नमी नहीं हो सकता। अगर कादरी है तो जहन्नमी नहीं हो सकता है, कहीं भी होगा गौसे आजम आप पुकार कर लेकर जाएंगे। लेकिन सही मानों में कादरी बन जाओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन आमीन बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खड़े हो जाओ।